آداب عرض ہے۔ MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھر کل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھر کل مسالے۔ نیشنل پلس پولیو مہم کے تحت شہر و دیہی مقامات پر 0 تا 5 سال عمر کے بچوں کو پلائی گئی پولیو کی خوراک، مہم کو ملا عوام کا بھرپور تعاون۔ جوش و خروش سے منایا گیا شہر میں مراٹھی بھاشا دن، مختلف پروگرامز منعقد، مراٹھی زبان کی اہمیت سے متعلق طلباء کی گئی رہنمائی۔ کانگریس پارٹی کے OBC سیل کا اجلاس منعقد، ریاستی وزیر وجے وڈتیوار نے کی رہنمائی اور پارٹی ورکرز کو دیا منافرت کی سیاست ختم کرنے کے لیے آگے آنے کا مشورہ۔ اور کابینی وزیر و NCP لیڈر نواب ملک کی حمایت میں MIM اترے گی راستے پر، اس ملک کے مسلمانوں کی حب الوطنی پر کوئی نہ اٹھائے سوال، MP امتیاز جلیل نے سرکاری ایجنسیوں کو دیا انتباہ۔ خبریں تفصیل سے۔ نیشنل پلس پولیو مہم کے تحت آج شہری حدود میں میونسپل ہیلتھ انتظامیہ کی جانب سے 0 تا 5 سالہ عمر کے بچوں کو پولیو کی خوراک پلائی گئی۔ اس مہم کا افتتاح سدھارتھ گارڈن کے احاطے میں ایڈیشنل میونسپل کمشنر بی بی نمانے کے ہاتھوں بچوں کو پولیو کی خوراک پلا کر کیا گیا۔ اس موقع پر میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا، ڈاکٹر سکلیچا، گارڈن سپرنٹینڈنٹ وجے پاٹل، PRO احمد توصیف اور وجے گھڑاموڑے کے علاوہ ہیلتھ ملازمین بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اسی طرح گرو روی داس ہیلتھ سینٹر پر بھی ایڈیشنل کمشنر بی بی نمانے نے وہاں لائے گئے 0 تا 5 سالہ بچوں کو اپنے ہاتھوں پولیو کی خوراک پلا کر ہیلتھ ملازمین کا حوصلہ بڑھایا۔ اس موقع پر میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا، ڈاکٹر بال کرشن راٹھوڑکر، ڈاکٹر کویتا بھامرے اور دیگر ہیلتھ ملازمین و ورکرز موجود تھے۔ سلک ملز کالونی سعادت نگر ہیلتھ سینٹر پر بھی آج 0 تا 5 سالہ عمر کے بچوں کو پولیو کی خوراک پلائی گئی۔ ساتارا میں قائم کیے گئے بوتھ پر پہنچ کر میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر منڈلیچا نے اس مہم کا جائزہ لیا اور شیخ احمد نامی بچے کو اپنے ہاتھوں پولیو کی خوراک پلائی۔ اس موقع پر ڈاکٹر بابا صاحب انہوں نے ڈاکٹر شعیب شیخ، ڈاکٹر ڈمپل پردیسی، سپروائزر شیخ انور، MPW سنیل ساڑنکے، سابق کارپوریٹرز سائلی جمادار اور سومیناتھ شیرانے اور دیگر موجود تھے۔ ناظرین، عیاں رہے کہ نیشنل پلس پولیو مہم کے تحت اورنگ آباد شہر کے 0 تا 5 سالہ 1,95,239 بچوں کو پولیو ڈوز دینے کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا تھا، جس کے لیے شہر میں موجود میونسپل ہیلتھ سینٹرز اور دواخانوں کے علاوہ 66 بوتھس اور ٹرانزٹ پوائنٹ بنائے گئے تھے۔ اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے 45 میڈیکل آفیسرز، 1950 ملازمین، 130 سپروائزرز اور 38 کنٹرولنگ آفیسرز مقرر کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ 120 ٹرانزٹ اسکواڈ اور 28 موبائل یونٹ بنائے گئے تھے۔ آج شام تک 1.5 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کی خوراک پلائی گئی۔ آج منائی گئی پلس پولیو مہم میں اسی طرح کنٹونمنٹ بورڈ علاقے میں بھی 0 تا 5 سال عمر کے بچوں کو پولیو ڈوز دینے کے لیے 9 مقامات پر بوتھس قائم کیے گئے تھے، جہاں صبح سے شام تک متعلقہ بچوں کو پولیو کی خوراک پلائی گئی۔ اس مہم کو کامیاب بنانے میں کنٹونمنٹ ہاسپٹل کے ARMO ڈاکٹر دہاتنڈے کی رہنمائی میں ڈاکٹر عظما، ڈاکٹر ارجن، انچارج سسٹر پنڈے، سسٹر راٹھوڑ، سسٹر ویشالی اور آنگن واڑی ورکر انجو سرارے اور دیگر نے اہم رول ادا کیا۔ چھاونی علاقے میں 0 تا 5 سالہ عمر کے 2000 بچوں کو ڈوز دینے کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا تھا۔ تعلقہ پھلمبری، سلوڑ اور دیگر دیہی مقامات پر بھی ضلع پریشد ہیلتھ انتظامیہ کی جانب سے 0 تا 5 سالہ عمر کے بچوں کو پولیو کے ڈوز دیے گئے۔ عیاں رہے کہ آج 27 فروری کو ملک و ریاست بھر پولیو اتوار منایا گیا۔ شہر پھلمبری اور تعلقہ بھر بھی اس مہم کو عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہوئی۔ شہر کی آنگن واڑی نمبر 9 میں صدر بلدیہ سہاس شرساٹ کے ہاتھوں ایک ننھے منھے کو پولیو ڈوز پلا کر مہم کا آغاز کیا گیا، جبکہ تعلقہ بھر میں اس ڈوز کے پلانے کے لیے 154 بوتھ قائم کیے گئے تھے اور موبائل ٹیموں کے ذریعے 10 اور اسٹینڈرڈ پوائنٹ کے ذریعے 10 مقامات پر ڈوز دیے گئے۔ اس طرح مجموعی طور پر 174 نفریوں کے ذریعے پولیو کی خوراک پلانے کے نظم کیے گئے۔ آنگن واڑی نمبر 9 سے مہم کی شروعات کے موقع پر ستیش واگھ، سنیتا پاتھرے، جیوتی کھٹے، یشودا بائی شیرکر اور آشا شنگارے سمیت دیگر شہریان کی موجودگی تھی۔ ناریگاؤں میں واقع میونسپل پرائمری و ہائی اسکول میں صدر معلمہ کی رہنمائی میں آج
मराठी भाषा दिन जोश खरोश से मनाया गया। इस ज़िम्न में एक प्रोग्राम अनीता मस्के की सदारत में मुनक़्क़िद किया गया, जिसके आगाज़ पर अनीता मस्के ने दीप जलाया। उसके बाद इसी स्कूल में 8वीं जमात में ज़ेर तालीम तालिबा ज़ीनत पठान ने खूबसूरत अंदाज में प्रार्थना की। उसके बाद दीगर तालिबात ने नज़्म, कथा और गीत गाकर मराठी ज़बान की अहमियत पर रोशनी डाली। इस मौके पर दूसरी जमात के तलबा ने अजीम रहनुमाओं का गेटअप किया। इसी तरह टेकाड़े, हजबे, अनीता पाटिल गायकवाड़, अश्विनी हुराले और फिरोज़ खान ने मुख्तलिफ गीत गाए और रक़्स किया, जबकि सोहम नामी तालिब इल्म ने तबले पर उनका साथ दिया। स्कूल की सदर मुअल्लिमा संगीता ताजवे ने भी नज़्म सुनाकर प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई। सभी स्कूल टीचर्स और तलबा ने उनकी भरपूर सताइश की। सदर जलसा अनीता मस्के ने अपने सदारती खुतबे में एक खूबसूरत नज़्म सुनाई। प्रोग्राम की निज़ामत तिलोत्तमा मापारी ने की और शुक्रिया की रज़्म फिरोज़ खान पठान और मरकड़ ने अंजाम दी। यौम मराठी ज़बान के मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से गुलमंडी इलाके में किताबों की नुमाइश लगाई गई और किताबों की पूजा की गई। इसी तरह शिवसेना पार्टी की जानिब से भी मराठी भाषा दिन के मौके पर एक प्रोग्राम रखा गया। ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता मराठी ज़बान के मारूफ शायर कुसुमाग्रज का यौम पैदाइश 27 फरवरी यौम मराठी ज़बान की हैसियत से मनाया जाता है। मराठी ज़बान और मराठी मानुस के नाम पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से हमेशा ही मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे जाते रहे हैं। लिहाजा आज मराठी भाषा दिन के मौके पर गुलमंडी इलाके में मराठी में तहरीर करदा किताबों की नुमाइश रखी गई और इन किताबों की पूजा की गई। मनसे के अहदेदारान ने बतलाया कि जल्द ही शहर में एक दस्तखती मुहिम चलाई जाएगी। इस मौके पर सुमित खांबेकर, सतनाम सिंह गुलाटी, आशीष सुरड़कर और दीगर वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। भाषा दिवस आहे, कुसुमाग्रजांचा जो जन्मदिवस आहे तो आपण मराठी भाषा दिवस म्हणून मनवत असतो। ह्या निमित्ताने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना संभाजीनगर शाखेतर्फे शहरामध्ये वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचं आयोजन केलेलं आहे। पहिला जो कार्यक्रम आहे तो ग्रंथपूजनाचा आहे। आज आपण आपले जे मराठी साहित्य आहे, ग्रंथ आहेत, या सर्वांचं पूजन केलेलं आहे। ग्रंथपूजनासोबत जे मराठी पुस्तक आहे त्यांचं देखील आपण पूजन करून या कार्यक्रमाची सुरुवात केली आहे। याच्यानंतर मराठी स्वाक्षरी मोहीम सिडकोमध्ये होईल आणि आपले शहराध्यक्षांनी वेगवेगळे कार्यक्रम जे मराठीमध्ये आपल्याकडे साहित्यिक आहेत त्यांच्या शहरातल्या साहित्यिकांचा सत्कार आपण करत आहोत। अशा प्रकारचे सगळे कार्यक्रम आज आपण मनसेतर्फे आयोजित केले आहेत। धन्यवाद सर्व मान्यवरांचे। मराठी विभागाच्या वतीने 53 ग्रंथ आणि त्या कार्यक्रमाला मी उपस्थित राहिलो होतो। मान्य सुभाजी देसाई मराठी राजभाषेचे जे मंत्री त्यांच्या सोबत, आणि त्यावेळेस मला क्लिक झालं की आपल्या संभाजीनगरात सुद्धा आपण सुरुवात थोडी का होत नाही करायला काही हरकत नाही, जे व्हायचं ते होईल। हिम्मते मारदा मदत आहे खुदा, आणि म्हणून सुरुवात तर करू आपण। नंतर पुढच्या वर्षी याच्यापेक्षा भव्य उपक्रम तुमच्याच सहकार्याने सगळ्यांच्या याच्यात सुरुवात करू आपण। इख्तिदार में साझेदारी होने के बावजूद औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर कांग्रेस पार्टी के अहदेदारान को इंसाफ नहीं देते। ये शिकायत पार्टी के अहदेदारान व वर्कर्स ने रियासती वज़ीर विजय वडेट्टीवार से की, जिस पर उन्होंने अहदेदारान को ये तयक़ुन दिया कि वो इस ज़िमन में काबीनी इजलास में बात करेंगे। रियासती वजीर बराए बाज़ाबतकारी विजय वडेट्टीवार आज औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के अहदेदारान और वर्कर्स की रहनुमाई के लिए एक इजलास तलब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी के राब्ता वजीर नहीं हैं, वहां पार्टी वर्कर्स को कुछ दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं और ज़िमन में
वो काबीनी इजलास में बात करेंगे। साथ ही उन्होंने पार्टी वर्कर्स को ये मशवरा दिया कि उन्हें भी कुछ मामलात को समझ कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के अरकान असम्बली की तादाद को 106 से घटाकर 25 तक पहुंचाना है, इसलिए पार्टी वर्कर्स अपना हदफ पूरा होने तक खामोश न बैठें। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, मगर कुछ लोग यहाँ हिंदू और मुस्लिम समाज के दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनकी इन कोशिशों को हर हाल में नाकाम बनाना है ताकि मुल्क में अमन व अमान बरकरार रहे। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि शहर औरंगाबाद एक तारीखी शहर है और मुल्क की सियासत पर उसका गहरा असर होता है। अगर यहाँ कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाती है तो दिल्ली का इख्तिदार दोबारा से लौट आएगा। हिंदू वर्सेस मुसलमान अशा पद्धतीने उभा करून या देशाची राखणावणी करण्याचं काम अलीकडे चालू आहे। म्हणून औरंगाबाद हे अत्यंत संवेदनशील शहर आहे। औरंगाबादमध्ये ज्या दिवशी काँग्रेस मजबूत होईल त्या दिवशी काँग्रेसचा झेंडा हा निश्चित दिल्लीवर फडकणार नाही, हा विश्वास मला वाटतो। काबीनी वजीर व एनसीपी के खदावर लीडर नवाब मलिक की ईडी की जानिब से गिरफ्तारी की मजम्मत में एमआईएम भी रास्ते पर उतरेगी। ये ऐलान एमपी इम्तियाज जलील ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। वाज़ेह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर ईडी ने रियासती वजीर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर लीडर नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पूरी रियासत में शदीद मुखालिफत जारी है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी हुकूमत में शामिल सभी सियासी जमातें ईडी की इस कार्रवाई से सख्त नाला हैं और रियासती वज़रा की जानिब से नवाब मलिक की रिहाई और ईडी की कार्रवाई की मजम्मत में शदीद एहतजाज किए जा रहे हैं। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी काबीनी वज़ीर नवाब मलिक की हिमायत में आगे आई है। इस ज़िम्न में आज एमपी इम्तियाज़ जलील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और सहाफ़ियों को बतलाया कि ज़रूरत पड़ने पर एमआईएम भी नवाब मलिक की हिमायत और ईडी की कार्रवाई के ख़िलाफ़ रास्ते पर उतरेगी। उन्होंने नवाब मलिक की हिमायत करने की वजह बतलाते हुए कहा कि दरअसल मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर निगरानी सरकारी एजेंसियाँ मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करने के लिए झूठे इल्ज़ामात लगाकर उन पर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस मुल्क का मुसलमान दहशतगर्द नहीं है और सरकारी एजेंसियां मुसलमानों को इस नज़रिए से देखना बंद कर दें। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर नवाब मलिक पर बदउनवानियों के इल्ज़ामात लगाए जाते तो एमआईएम इस मामले में हरगिज़ मुदाखलत न करती, मगर ईडी के अफसरान जिस तरह से उनके तार दाऊद इब्राहिम से जोड़कर उन्हें दहशतगर्द साबित कर रहे हैं वो सरासर गलत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमआईएम के ज़िला सदर अब्दुल समीर, शहर सदर सैयद शारिक नक्शबंदी और पार्टी के दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। नाही आम्ही नवाब मलिक साहेबांच्या सोबत आहे। राजनैतिक मतभेद असू द्या, पण ज्या प्रकारे त्यांच्यावर हे आरोप करण्यात येत आहे की त्यांचं कनेक्शन दाऊदची आणि अंडरवर्ल्डची, मी एक स्पष्टपणे सांगतो की या देशाच्या मुसलमानाच्या जे राष्ट्रीय प्रेम आहे त्याच्यावर तुम्ही प्रश्न उपस्थित करू शकत नाही। ते नवाब मलिक असू द्या तर कोणीही असू द्या, त्यांच्या बाबतीत भ्रष्टाचाराचे काही आरोप असेल तर आम्ही त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही। पण या देशाच्या मुसलमानांवर आणि ज्या प्रकारे आज भारतीय जनता पार्टी आरडाओरड करत आहे की त्यांचं इतकं वर्ष का गप्प बसले होते तुम्ही? इतकं वर्ष तुमच्या गप्प बसण्याचं कारण काय होतं की तुमच्याकडे सगळं गुप्तचर यंत्रणा तुमच्याकडे आहे, सीबीआय आहे, इंटेलिजन्स आहे, रॉ आहे। म्हणजे इतकं वर्षानंतर फक्त आपल्या एक राजनैतिक स्वार्थासाठी कोणाला दाबवण्यासाठी की तुम्ही असं केलं तर तुमच्यावर काही आरोप करू शकतं। समजा मी आज यांच्या विरोधात बोलत आहे, उद्या माझ्यावरही हे वेळ येऊ शकतं की इम्तियाज जलील होता त्याच्यामध्ये, इम्तियाज जलीलच्या बाबतीत ही। म्हणून आम्ही निर्णय घेतलेला आहे की आम्ही नवाब मलिक साहेब सोबत आहे। जिला नांदेड़ के हदगांव तामसा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स ने रियासती वजीर नवाब मलिक की गिरफ्तारी की मजम्मत में ज़ोरदार मुजाहरा किया और एक मेमोरेंडम इंतज़ामिया के सुपुर्द किया। इस मौके पर राष्ट्रवादी कायदीन ने कहा कि ईडी को चाहिए कि अपने आकाओं यानी भाजपाई कायदीन की भी तहकीकात व जांच की हिम्मत दिखाएं। रियासती वजीर नवाब मलिक को पहले पूछताछ के नाम पर तहवील में लेने और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लेने के वाक़ये की यहाँ हदगांव व तामसा में शदीद मजम्मत की गई। हदगांव में राष्ट्रवादी कांग्रेस के दफ्तर पर जमा होकर तमाम पार्टी कारकुनान व ओहदेदारान ने इस गिरफ्तारी पर अपने गैज़ व गज़ब का इजहार किया। बाद अज़ां पार्टी के ताल्लुका सदर व नगर सेवक वसंतराव देशमुख की क़ियादत में एक वफ़द ने दफ्तर तहसील जाकर तहरीरी महज़र पेश किया। इस मौके पर पार्टी के नांदेड़ ज़िला नायब सदर
डॉक्टर देवराव पाटिल बाभलीकर, जिला सेक्रेटरी राजेश माने, तालुका हदगांव के अक़लियती कायद व जिला संगठक फिरोज खान, मोहम्मद अकील खान पठान, पार्टी के समाजी इंसाफ शोबे के हदगांव के सदर राजेश राउत, युवा सदर अमूल कदम रोहीकर, यूथ शहर सदर अभिजीत रुद्र कंठवार और तालुका जनरल सेक्रेटरी सलमान पठान खुसूसी तौर पर मौजूद थे। इसी तरह तामसा में भी माविन पुलिस इंस्पेक्टर अशोक उजगिरे को मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मौके पर भी पार्टी ओहदेदारान व दीगर नामवर शख्सियात मौजूद थीं। खाम नदी बहाली प्रोजेक्ट के तहत दूसरे मरहले के कामों का आगाज करने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने गुज़िश्ता रोज़ कड़ी धूप में बारापुल्ला से पंचक्की तक खाम नदी का मुआयना किया और मुताल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दीं। वाज़ेह रहे कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, छावनी परिषद, विराक इंजीनियरिंग और इको सत्व के अलावा अवामी ताउन से लोहे के पुल से करीब 1 साल कबल खाम नदी की बहाली का आगाज़ किया और 1 साल के अरसे में खाम नदी के इस हिस्से में मुख्तलिफ काम करवाए। नदी की गहराई में इजाफे की गर्ज से इसमें जमाशुदा कचरा साफ़ करवाया गया। कुछ हिस्से की ज़मीन हमवार करते हुए वहाँ पाथवे, वॉकिंग ट्रैक तामीर करवाए। कुछ हिस्से में पानी को रोक कर वाटर टैंक बनवाए। बच्चों को खेलने के लिए वहाँ किड्स पार्क तामीर करवाया। नदी के दोनों जानिब शजरकारी की गई और हिफाजती दीवारों को रंगो रोगन किया गया। इस प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का आगाज़ करने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने बारापुल्ला से पंचक्की तक नदी का मुआयना किया और कड़ी धूप में नदी के नाहमवार रास्तों पर पैदल सफ़र किया। बारापुल्ला के करीब कुछ मकानात से निकलने वाला ड्रेनेज का गलीज पानी नदी में शामिल होता देख कमिश्नर ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और वार्ड इंजीनियर व ड्रेनेज इंजीनियर काटकर को हिदायत दी कि अंदरून 8 यौम इन मकानात से नदी में छोड़े गए पाइप को मेन होल से जोड़ा जाए। इसी तरह साकिनान से मुलाकात करके उनकी काउंसलिंग की। मुगलपुरा और कोहेनूर कॉलोनी से करीब कचरे के अंबार देखकर म्यूनिसिपल कमिश्नर सख्त खफा हुए और वार्ड ऑफिसर व सैनिटरी इंस्पेक्टर से वजाहत तलब की। इसके बाद उन्होंने सफाई इंस्पेक्टर की इस लापरवाही पर उनकी 2 दिन की तनख्वाह वज़ा करने का हुक्म दिया। खाम नदी में नहर अंबरी के झरने को देखकर उन्होंने जोन नंबर 9 के कारगुजार असिस्टेंट कमिश्नर असदुल्ला खान को उसे हौज या कुएं की शक्ल देकर पानी को ज़ख़ीरा करने की हिदायत दी। पंचक्की की तारीखी इमारत के बेसमेंट में मौजूद मुसाफिर खाने की खस्ताहाली पर उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि महकमा आसार क़दीमा के ज़िम्मेदारान से रब्ता करके इस तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी मरम्मत का मंसूबा बनाया जाए। इस मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BD फड़, इको सत्व की नताशा ज़र्रीन, श्री राम निवासन, अमूल मोहिते, वार्ड ऑफिसर सुरड़कर, डिप्टी इंजीनियर काटकर, विशाल खरात और दीगर मौजूद थे। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की 3 रोज़ा मीटिंग आज ख़त्म हुई, जिसमें कई अहम फैसले किए गए। ये इत्तला वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्ज़ा ने दी। उन्होंने सहाफ़ियों को ये भी बताया कि रियासती हुकूमत ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए 179 ओहदों पर तकर्रुरात के लिए इजाज़त दे दी है। 25, 26, 27 ये 3 दिन वक्फ बोर्ड के यहाँ पर औरंगाबाद में मीटिंग मुनक्किद की गई थी। 25 और 26 को हमने हेयरिंग ली। 25 तारीख को करीब 15 मैटर सुने गए और 26 तारीख को करीब 23 मैटर सुने गए। इसमें से ज़्यादातर मैटर हमने रिजर्व पर ऑर्डर किए हैं और कुछ मैटर में एडजमेंट दिया है। और आज 27 तारीख को तमाम बोर्ड मेंबरान के सामने ये मीटिंग हुई और हमने इसमें कई अहम फैसले लिए और बड़ी खुशी की बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने हमको 179 जगह भरने की इजाज़त दे दी है और जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड का जो बहुत दिनों का मसला था कि हमारे पास कर्मचारियों की जो कमी थी ये जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी और वक्फ बोर्ड में हर डिस्ट्रिक्ट में अब पूरी तरह से सक्षम स्टाफ के साथ में वक्फ का काम होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी आज सरकारी तैयारे के जरिए चिकलथाना एयरपोर्ट पहुँचे, जहाँ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और दीगर सरकारी अफसरान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वाज़ेह रहे कि तपड़िया नाट्यगृह में मुनक़िदा समर्थ साहित्य परिषद में रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी चीफ गेस्ट की हैसियत से मौजूद थे। लिहाजा इस प्रोग्राम में शिरकत की गर्ज से वो सरकारी तैयारे के जरिए चिकलथाना एयरपोर्ट पहुँचे।
ان کی اورنگ آباد آمد پر میونسپل ایڈمنسٹریٹر استک کمار پانڈے نے ان کا شایع نشان استقبال کیا اور ان کی خدمت میں گلدستہ پیش کیا۔ تارو پیپل گاؤں پیٹھن میں ریاستی وزیر سندیپان بھومرے کے ہاتھوں مختلف ترقیاتی کاموں کے سنگ بنیاد رکھے گئے۔ اسی طرح اوپن والی بال ٹورنامنٹ کا افتتاح بھی انہی کے ہاتھوں کیا گیا۔ یہ افتتاح وزیر موصوف بھومرے کے علاوہ آدی ناتھ مہاراج تارکیشور اور شیو سینا کے نائب ضلع صدر ونود بوملے کے ہاتھوں عمل میں آئے۔ 26 فروری کو منعقد اس افتتاح و عوام کے نام منسوب کیے جانے کی اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندیپان بھومرے نے اس علاقے کے عوام و ساکنان سے کہا کہ میں آپ کے گھر کا ہی وزیر ہوں اور آپ لوگ میرے ہاتھوں خاص طور پر تعلقے کے گاؤں کے سرپنچ و گاؤں کی سطح کے چھوٹے بڑے کارکنان و کسان اپنے گاؤں اور علاقوں کے ترقیاتی کام مجھ سے کروا لیں۔ اس موقع پر تارو پیپل واڑی کے شیو شکتی اسپورٹس کلب کی جانب سے منعقد کھلے والی بال ٹورنامنٹ کے لیے تقسیم انعامات میں اپنے تعاون کے لیے ضلع پریشد کے شعبہ تعمیرات کے سابق سبھاپتی ولاس باپو بھومرے، سابق سرپنچ گنیش اتھاپے، تارو پیپل گاؤں کے سرپنچ شیواجی کنسے، گرام سیوک سہاس پاٹل کھاٹک، دلیپ جگتاپ، ஞانیشور شندے، جمعدار بھائی دتاتریہ تھوٹے اور کاکا صاحب تھوٹے نے اپنا قیمتی مالی تعاون پیش کیا، جبکہ ان افتتاحی تقاریب میں کثیر تعداد سیاسی سماجی شخصیات اور پارٹی کارکنان و گاؤں کے ساکنان موجود تھے۔ تعلقہ پھلمری کے سلطان واڑی بھوئے گاؤں میں 20 لاکھ روپیوں کی لاگت سے کولہاپوری طرز کا تالاب بنایا جا رہا ہے، جس کے بعد یہاں پانی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اس تالاب کی تعمیر ضلع پریشد کے رکن شیواجی راؤ پاتھریکر اور بھاجپا خواتین اکائی کی تعلقہ صدر و پنچایت سمیتی ممبر ایشوریا ابھیشیک گاڑیکر کی کامیاب نمائندگی کے نتیجے میں ممکن ہوئی ہے، جبکہ اس تالاب کی تعمیر کے سبب اس علاقے کے اطراف و اکناف کے کسانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اس تالاب کی تعمیر کا بھومی پوجن شکتی کیندر کے روح رواں ابھیشیک گاڑیکر کے ہاتھوں کیا گیا اور فوری کام کی شروعات بھی کر دی گئی۔ علاوہ ازیں اس موقع پر پنچایت سمیتی رکن ایشوریا گاڑیکر کے ترقیاتی فنڈ سے جاری کاموں میں آر او پلانٹ و ہائی ماسٹ لائٹ کی تنصیب کے کاموں کا جائزہ لے کر انہیں گاؤں والوں کے نام منسوب کیا گیا۔ اس موقع پر رکن ضلع پریشد شیواجی راؤ پاتھریکر، ابھیشیک گاڑیکر، گرام سیوک ویتال سومناتھ چترک، بالا صاحب چترک اور دیگر عہدیداران و کارکنان موجود تھے۔ تعلقہ پھلمری کے جاتے گاؤں اور سلطان واڑی میں طلباء کی ہینڈ رائٹنگ سدھارنے کے لیے خوشنویسی اور خوشخطی کے ورکشاپ منعقد کیے گئے۔ خوشنویسی و خوشخطی کے یہ ورکشاپ یہاں جاتے گاؤں اور سلطان واڑی ضلع پریشد کے اسکول میں منعقد کیے گئے، جبکہ یہ انعقاد بھاجپائی لیڈر و رکن اسمبلی ہری بھاؤ باگڑے کی ایما پر بھاجپا خواتین اکائی کی تعلقہ صدر و پنچایت سمیتی ممبر ایشوریا ابھیشیک گاڑیکر کی جانب سے رکھے گئے تھے۔ ان 2 روزہ ورکشاپ کے موقع پر بی جے پی او بی سی مورچہ کے تعلقہ صدر رام بنسوڑے مہمان خصوصی تھے، جبکہ شکتی کیندر پرمکھ ابھیشیک گاڑیکر، سرپنچ کانتا بائی دانوے، معلمین نشانت مھسکے، نامدیو مانکاپے، رام حافت، کلیم پٹیل، روہت تروٹے، کاکا صاحب دانوے، صدر مدرس چوہان، جادھو بنسوڑے، راہنے، شریمتی کاتھار، ایڈیواڑ میڈم، پٹھیوار میڈم، بورکر میڈم اور دیگر بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ورکشاپ سے کم و بیش 600 طلباء فیضیاب ہوئے۔ نیز اس طرح کے ورکشاپ دیگر اسکولوں و گاؤں میں مرحلہ وار منعقد کیے جائیں گے۔ اس طرح کا اظہار خیال ایشوریا ابھیشیک گاڑیکر نے کیا ہے، جبکہ اس کارآمد سرگرمی کی تمام حلقوں کی جانب سے ستائش کی جا رہی ہے۔ سرکاری اداروں کی نجی کاری کی پالیسی کے خلاف بی ایس این ایل امپلائیز یونین کی جانب سے آئندہ 28 اور 29 مارچ کو ملکگیر سطح پر ہڑتال کی جائے گی۔ یہ اطلاع تنظیم کے جنرل سیکریٹری چندریشور سنگھ نے دی ہے۔ اس ضمن میں بی ایس این ایل امپلائیز یونین کے اورنگ آباد زون کے عہدیداران و ورکرز کی ایک میٹنگ یونین کے قومی جنرل سیکرٹری چندریشور سنگھ کی موجودگی میں منعقد کی گئی، جس میں مرکزی حکومت کی سرکاری اداروں کی نجی کاری کی پالیسی کے خلاف 28 اور 29 مارچ کو ملک گیر سطح پر 2 روزہ احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس میٹنگ میں کامریڈ ابھیمنیو امیش کلکرنی، کامریڈ ناگیش نلاوڑے، کامریڈ سی جی جگتاپ، کامریڈ یوسف حسین، اورنگ آباد زون کے جنرل سیکرٹری دان اور تنظیم کے دیگر عہدیداران و کارکنان بڑی تعداد میں شریک تھے۔ مہاراشٹر پرانت کے اورنگ آباد شہر میں آج ہمارے ورکرز کا ایک کنونشن ہوا۔ یہ کنونشن کا ہمارا ادیش ہے
कि देश में जो आम कामगारों के खिलाफ, आम जनता के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ और पूरे जन समुदाय के खिलाफ एक जो सरकारी तंत्र अपनी योजना के तहत, जानी समझी सूझी बूझी योजना के तहत इनको तबाह करने की योजना जो उनकी चल रही है, उसको निरस्त करने के लिए देश के सभी श्रमिक संगठनों ने ऐसा तय किया है कि 28 और 29 मार्च को पूरे देश में आम हड़ताल रखेंगे, 2 दिनों का, 28 और 29 मार्च को, और हम भारत बंद करेंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये प्रिपरेटरी मीटिंग समझिए इसको, तैयारी के लिए हम लोग जगह जगह इस तरह का कन्वेंशन शुरू किया है, जिसका शुरुआत औरंगाबाद में हुआ है। हम औरंगाबाद के BSNL के नेतृत्व के लोगों को और अपने आम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं आपके माध्यम से कि उन्होंने एक बड़े ही शुभ काम का शुरुआत किया है कि हमारे भारत की जो दिशा विहीनता है सरकार की, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए ये बिगुल फूंकने का काम महाराष्ट्र सर्किल ने किया है। महज खाना बनाने में देरी होने के सबब एक 80 साला शख्स ने अपनी ज़ईफ़ बीवी के हाथ पांव बांधकर उसे जला दिया। ये दिल दहलाने वाली वारदात ज़िला हिंगोली के सोना गांव में पेश आई है, जिसमें ज़ईफ़ा की मौत हो गई है। इस अंदोहनाक वाक़ये की तफसील यूँ है कि ज़िला हिंगोली में ताल्लुक़ा सेन गाँव के मज़ाफ़ात के गाँव सोना में आधी रात के बाद 1 बजे सनकी बूढ़े ने अपनी 76 साला बीवी के हाथ पैर बांधकर उस पर मिट्टी का तेल उंडेल कर जिंदा जला दिया। ज़ईफ़ा को शदीद झुलसी हुई हालत में उसके रिश्तेदारों ने दाखिले अस्पताल किया था, जहां दौरान इलाज वो फौत हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस के आला अफसरान, SDPO वखारे और गोरेगांव पुलिस थाना की माविन इंस्पेक्टर श्रीदेवी पाटिल ने जाए वक़ू पर पहुंचकर मायना किया और मुलजिम खबती शौहर को फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद जांच माविन इंस्पेक्टर पाटिल कर रही हैं, जबकि इस अंदोहनाक वारदात पर गांव और अतराफ़ के साकिनान में तासुफ़ की लहर दौड़ गई है और अक्सर लोगों की ज़बान पर यही अल्फाज हैं कि क्या अपनी तबई उम्र को पहुंच चुका कोई बूढ़ा भी इस कदर जालिम साबित हो सकता है। त्या दिवशी वाद झाल्यानंतर दिनांक 25 फेब्रुवारी रोजी रात्रीच्या दरम्यान 1 ते 1:30च्या दरम्यान त्याचे हातपाय बांधून परत तोच वाद उमाळून काढून त्यांनी तिला अंगावर रॉकेल टाकून पेटवून दिलं आणि शेजाऱ्यांना जेव्हा याची धूर आणि हे आलं, शेजाऱ्यांनी दरवाजा तोडून मध्ये आले आणि सदर महिलेला दवाखान्यात ॲडमिट केलेलं आहे। त्यावरून तिचा काल दिनांक 26 फेब्रुवारी रोजी उपचारादरम्यान मृत्यू झालेला आहे। तर त्याप्रमाणे आपण सदर महिलेच्या पतीवर कलम 302 प्रमाणे 32/22 अन्वये पोलीस स्टेशन गोरेगाव येथे गुन्हा दाखल केलेला आहे। सदर महिलेचा पती वय वर्ष 80 असून त्याला आम्ही ताब्यात घेतलेला असून तो सध्या अटकेत आहे। पुढील तपास आम्ही करत आहोत। घटनास्थळी माननीय DYSP साहेब वाखारे साहेब यांनी भेट दिलेली आहे। पुढील तपास सुरू आहे। औरंगाबाद जलगांव हाईवे पर फरदापुर के करीब अचानक एक चलती कार जलती कार में तब्दील हो गई। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस रेनॉल्ट डस्टर कार MH20 DJ 2107 में सवार होकर भुसावल के साकिन अभिषेक नरौड़े अपने 4 अहले खाना के साथ सुबह 9 बजे के करीब औरंगाबाद की सिमत रवां थे कि फरदापुर के करीब अचानक कार से धुआं उठने लगा। कार रोककर मायना किया गया तो देखा गया कि ये धुआं बोनट से निकल रहा था। बोनट खोलने की कोशिश की गई, ताहम शायद तपिश के सबब बोनट लॉक हो गया था, इसलिए खुल न सका। तभी अभिषेक ने कार में सवार अपने अहले खाना को कार से नीचे उतरवा लिया और जो ही वो लोग कार से बाजू जाकर खड़े हुए, ऐन उसी वक्त कार शोला पोश हो गई। इस तरह सूझबूझ दिखाने के सबब किसी जानी नुकसान की अनहोनी टल गई, ताहम कार का बड़े पैमाने पर नुकसान हो गया है। वाक़ये की इत्तला मिलते ही फरदापुर पुलिस थाना के माविन इंस्पेक्टर अमूल मोरे, सब इंस्पेक्टर रंजीत कासले, सचिन केंद्रे, गोपाल शिवदास, लोखंडे, काले व दीगर ने मौके पर पहुंचकर गांव के साकिनान की मदद से आग बुझाई। वाक़ये का इंदराज फरदापुर पुलिस थाना में कर लिया गया। मज़ीद जांच जारी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले।
नेशनल पल्स पोलियो मुहिम के तहत शहर और देही मकामात पर 0 से 5 साल उम्र के बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक। मुहिम को मिला आवाम का भरपूर ताउन। जोश खरोश से मनाया गया शहर में मराठी भाषा दिन। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। मराठी ज़बान की अहमियत से मुताल्लिक़ तलबा की गई रहनुमाई। कांग्रेस पार्टी के ओबीसी सेल का इजलास मुनक़िद। रियासती वजीर विजय वड्डेट्टीवार ने की रहनुमाई और पार्टी वर्कर्स को दिया मुनाफरत की सियासत खत्म करने के लिए आगे आने का मशवरा। और काबीनी वजीर व एनसीपी लीडर नवाब मलिक की हिमायत में MIM उतरेगी रास्ते पर। इस मुल्क के मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर कोई न उठाए सवाल। MP इम्तियाज जलील ने सरकारी एजेंसियों को दिया इंतबाह। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।